السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. تو سیٹھی صاحب عید خیریت سے گزر گئی؟ ستا رہا. سوئے رہے آپ؟ تو اور کیا کرتے ہیں عید کے دن؟ تو وہ آواز لگاتے ہیں نا, جاگتے رہنا ساڑھے تے نہ رہنا. آپ کو کسی نے آواز نہیں لگائی؟ کسی نے آواز نہیں لگائی. ایسے ہی دیکھیں, جگنو یہاں ہے نہیں, علی یہاں ہے نہیں, میرا یہاں ہے نہیں. آپ کو اکیلے چھوڑ گئے؟ آپ سے کوئی ملاقات کے لیے نہیں آیا؟ نہیں, I wouldn't put it like that. میں مطلب اصل میں جانا چاہ رہی تھی ملاقاتوں کی طرف. میں نے اسی لیے آپ نہیں, وہ اس قسم کی ملاقاتیں نہیں ہوتی عید کے دوران. کس قسم کی نہیں ہوتی؟ میں نہیں جاتا کہیں بھی. اچھا, اور کوئی ملنے بھی نہیں آتا؟ آپ بتاتے ہیں میں گھر پہ نہیں, میں انکریج نہیں کرتا آنے کو. میں کہتا ہوں یار یہ تو میرا چھٹی کا دن ہے, تسی ہن آ کے پھر گپ شپ مارنی. میں نہیں انٹرسٹڈ. ہر بندہ کہتا ہے جی میں آ رہا ہوں تانوں عیدی ملن. اچھا, تو مجھے پتہ ہے وہ عیدی بندی کیا ملنے آ رہے ہیں, وہ خبریں لینے آ رہے ہیں. ہاں, بڑے بہت لوگ آتے ہیں خبریں لینے کے لیے. آپ تنگ آ جاتے ہیں. تو میں کہنا یار پیسے دیو تو پھر خبر لے لو. تو سارے آج کل کوئی پیسے شیسے دیتا کوئی نہیں, ادھے دے آتے ہیں عیدی لین. عیدی لینے آتے ہیں اور باقی خبر لینے آتے ہیں. باقی خبر لینے آتے ہیں. تو میں کہنا میں ہی نہیں تھے, آؤٹ آف اسٹیشن. آؤٹ آف اسٹیشن. لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں اور ایسے جیسے موقع ہوتے ہیں, تہوار ہوتے ہیں جس میں فیملی کے ساتھ ہی انسان زیادہ میل ملاپ کرتا ہے نا. آپ کی فیملی یہاں ہوتی تو مختلف معاملہ ہوتا. بالکل نہیں, میں گیا تھا ایک آدھ فیملی ری یونین پہ ٹو ریپرزینٹ مائی فیملی. بابر علی صاحب نے کھانا کیا ہوا تھا فیملی کا, تو میں گیا تھا, حاضری دی تھی. اور بائی دا وے ہی از ان ویری گڈ اسپرٹس. ہی از 98 ایئرز اولڈ, سید بابر علی, اور فرسٹ کلاس مائنڈ اینڈ اسٹل آل دیئر, اینڈ ماشاء اللہ اٹ واز ونڈرفل. اینڈ اس کے بعد پھر میں گیا اپنی ہمشیرہ کے یہاں بھی گیا, خالہ کو بھی ملا, ہمشیرہ کو بھی ملا. تو مطلب ہے کہ وہ دن تو ٹھیک گزر گیا. فیملی کے نام رہا یہ ایبسولوٹلی. ہاں, یہی ہوتا ہے کہ فیملی کے نام رہتا ہے, لیکن فیملی کو اگر کسی سے نہ ملنے دیا جائے اور غیر اچانک سے آ جائے, ٹپک پڑے, تو تھوڑا شک ہوتا ہے نا معاملات میں, کہ آپ بجائے یہ کہ آپ اپنوں سے ملیں, اپنی بہنوں سے ملیں, ایک آ کے آؤٹ آف نو ویئر ایک بندہ کود پڑے. اچھا, میں چاہ رہا تھا کہ بندہ تو میرے طرف کوئی کودنے کے لیے تیار نہیں تھا. میں اشارے کر رہا تھا محسن نقوی صاحب کو کہ میں کودنے کے لیے تیار ہوں ان کے گھر. اور میں بھی وہی کہ میں نے عید مبارک دینے آنا ہے. ایکچولی تو خبر لینے جانا تھا, تو ان کو پتا نا کہ خبر لینے آ رہا ہے, تو انہوں نے بڑی پولائٹلی جواب ہی نہیں دیا. وہ مصروف تھے ملاقاتوں میں. میں نے اصل میں آپ سے ساری ملاقاتوں کو ڈی کوڈ کرانا. چلو, آپ نے ملاقات نہیں کی, لیکن بہت ملاقاتیں ہوئی. عید کے یہ 3 دن مصروف گزرے. ملاقاتیں اڈیالہ جیل گیٹ نمبر 5 سے بھی ہوئی, اور ملاقاتیں محسن نقوی صاحب کی بھی ہوئی. ایک فیملی سے, ایک فیملی میں جی 3 شخصیات سے ایک فیملی کی انہوں نے ملاقاتیں کی. وہ ناراض ان میں کون تھا وہ تو میں آپ سے جانوں گی, لیکن سب سے پہلے آتے ہیں اڈیالہ گیٹ نمبر 5 سے ہونے والی ملاقاتوں میں. سلمان اکرم راجہ صاحب ایک لسٹ بنا کے دیتے ہیں ملاقاتیوں کی, اس میں اعظم سواتی صاحب کا نام تھا, لیکن لسٹ کے باقی لوگ نکال دیے گئے, صرف اعظم سواتی صاحب جا کے ملے. تو ہمیں یاد پڑتا ہے کہ اعظم سواتی صاحب کب کام آئے, کس کے کام آئے اور کون ہے. لیکن ہم ایک بار پھر سے جاننا چاہیں گے کہ عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا پلان تھا تحریک شروع کرنے کا. اب اعظم سواتی صاحب کی ملاقات سے ہم کیا نتیجہ اخذ کریں کہ صلح صفائی ہونے جا رہی ہے, ڈیل ہونے جا رہی ہے, یا احتجاجی تحریک چلنے جا رہی ہے؟ دیکھیے, اس کا تو بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلی اگست, غالباً 22 اگست کو, جبکہ ایک کرکٹ میچ ہونے والا تھا اس دن پنڈی میں, ٹیسٹ میچ چل رہا تھا بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کا, اور عمران خان صاحب نے ایک ریلی, ایک پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن پلان کی ہوئی تھی پی ٹی آئی کی, اور بڑا خدشہ تھا کہ گڑبڑ نہ ہو جائے, میچ نہ کینسل کرنا پڑے, پھر انٹرنیشنل کرکٹ کا دھچکا لگے گا اینڈ سو آن. تو اس وقت صبح 7:30 بجے اعظم سواتی صاحب ایک پیراشوٹ کے ذریعے, ہاں اب چلیں, اب آپ نے یہ لفظ کر دیا, نہیں وہ پہنچ گئے لیٹس سے, ہاں لینڈ کر گئے, اور سب پیپل ور شاکڈ کہ یہ کس طرح آ گئے ہیں صبح 7 بجے, اور خان صاحب کو ملے, اور اس کے بعد خان صاحب نے ان کی ملاقات کے بعد وہ پروٹیسٹ ملتوی کر دی آرام سے. اور اس کے بعد جب خان صاحب کو پوچھا گیا, تو میں ابھی رپورٹنگ اس کی پڑھ رہا تھا, خان صاحب نے بڑے واضح طور پہ یہ کہا کہ اعظم سواتی صاحب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے تھے اور ایک پیغام لائے تھے کہ اس کو پوسٹ پون کر دیں, بیکاز کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور مسئلہ نہ بن جائے ٹیررزم کا. تو اس لیے میں نے پھر وہ بات سن کے اس کو ملتوی کر دیا. تو اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیغام لے کے آتے ہیں, اور کبھی وہ جہاز سے پیراچوٹ لے کے آ جاتے ہیں, کبھی ان کے لیے دروازے 7:30 بجے صبح کھول دیے جاتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سواتی صاحب کے اسپیشل
ارینجمنٹ ہے کہیں نہ کہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ اسپیشل قسم کے پیغام لاتے ہیں. اچھا, تو آج بھی جو آپ نے سوال پوچھا اس میں یہی ہے کہ اس دفعہ پھر سواتی صاحب ایک پیغام لائے تھے. کس کا؟ اسٹیبلشمنٹ کا. اچھا, اور وہ خان صاحب کو انہوں نے دیا وہ پیغام جو بھی ہے, وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد سواتی صاحب, اور اسی لیے کیونکہ وہ اس قسم کا پیغام لائے تھے تو انہوں نے باقی سلمان راجہ اور ایک دو اور لوگوں کو جانے نہیں دیا, کیونکہ یہ فکر تھا کہ شاید یہ جا کے جو لیک نہ کر دیں. لیک نہیں, کہ یہ جا کے سواتی صاحب نے جو پیغام لایا اس کو نیگیٹو طریقے سے اس کو ڈاؤن نہ کر دیں. اگر خان صاحب, اگر سلمان بھی وہاں بیٹھا ہوتا اور یہ پیغام کوئی لاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو ہو سکتا تھا کہ سلمان کہتا کہ نو, یہ غلط ہے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے ایسے. بٹ ان کو اپروو تو لسٹ میں ایڈ تو اچھا, یہاں مجھے آئی ایم ناٹ کنونسڈ. میں سمجھتا تھا کہ سواتی صاحب کا نام سلمان کی لسٹ میں نہیں ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ سواتی صاحب کا نام بھی سلمان کی لسٹ میں تھا اور اس کو جانے دیا اور باقی کسی کو نہیں جانے دیا. اچھا, تو بہرحال پھر یہ سوال جو ہے یہ پھر میرا خیال ہے سلمان راجہ صاحب بہتر آنسر کر سکتے ہیں کہ آپ کی لسٹ میں ایک اسٹیبلشمنٹ کے بندے کا نام تھا, تو آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے جا رہا ہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ لوگ سب ملے ہوئے ہیں, ملی بھگت ہے یہ. بابر اعوان صاحب کے معاملے پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے احتجاج کیا, اعظم سواتی صاحب کو انہوں نے جانے دیا اور ان کے ساتھ کھڑے تھے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے بعد میں. حالانکہ اس احاطے میں پریس کانفرنس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا پیغام لگایا ہوا ہے, اس میں وہ ساتھ کھڑے ہیں اعظم سواتی صاحب کے سلمان اکرم راجہ صاحب. اچھا, میں بڑا انٹرسٹنگ ہے اس میں کہ اس پریس کانفرنس میں سواتی صاحب نے دو باتیں کہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ یا راجہ صاحب نے سنی نہیں وہ بات یا وہ ڈینائی کرتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. جب میں نے تفتیش کی اس کی تو وہ کہتے ہیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. وہ بات کیا تھی جو ڈان کی رپورٹ ہے اس کے اندر تو یہی بات ہے, یہ ایکسپریس کی بھی رپورٹ ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ خان صاحب نہیں ملنا چاہتے تھے ان کو, واز ناٹ ولنگ ٹو میٹ راجہ صاحب, اور پہلی بات. اور تو یہ بہت سیریس قسم کا الزام ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں میں نے خان صاحب کو منایا کہ سلمان راجہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے. یہ نوبت کیوں آئی؟ ہاں, یہ نوبت کیوں آئی؟ اور اب میرا خیال ہے صاحب کی طرف سے اس کے اوپر کوئی بیان آئے گا آج کے ہمارے پروگرام کے بعد, بیان آئے گا, بیکاز یہ پوائنٹ آف ویو میں نے آگاہ کیا ان کو کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ایسی بات ہی نہیں ہو سکتی. تو اگر ایسی بات نہیں ہو سکتی تو دو سوال میرے ذہن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے کے گئے تھے تو آپ کی لسٹ میں کیوں نام تھا ان کا, کس نے ڈلوایا آپ کی لسٹ میں وہ نام, ٹھیک. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ پھر بات کیوں کہی کہ میں نے سلمان راجہ کو بڑا وہاں خان صاحب کے آگے بڑا ان کو سپورٹ کیا ہے, اور یہ کہ وہ چاہتے نہیں تھے ان کو ملنا. ہاں, ان اے وے تو یہ امپریشن آیا جیسے خان صاحب راضی نہیں تھے, اعظم سواتی صاحب کنونس کر رہے تھے. ہاں, اور پھر پھر بعد میں اس پریس کانفرنس کے بعد بھی رپورٹرز نے جب پوچھا تو رپورٹنگ میں یہ لکھا ہے کہ جی خان صاحب نہیں ملنا چاہتے تھے سلمان راجہ کو. تو یہ اب اس کے اوپر نہ راجہ صاحب کا کوئی کمنٹ آیا نہ کسی اور کا کوئی کمنٹ آیا. تو یہ کافی پریشان کن بات ہے کہ سواتی صاحب جن کا کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, جو رول وہ ادا کرتے ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کھلاڑی ہیں. اور بھی لوگ ہیں مگر ان میں سے یہ بھی ہیں, جیسے بیرسٹر سیف کے بارے میں بات کہی جاتی ہے, وہ بھی ان کے ون آف دی بیٹسمین یا بولرز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. وہ مشرف صاحب کے زمانے سے چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اینڈ سو آن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سلمان راجہ صاحب از اینٹی اسٹیبلشمنٹ, ہی از ناٹ پرو اسٹیبلشمنٹ, ہی از اے اسٹرانگ لائلسٹ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا. تو اس کی ایکسپلینیشن ہمیں ملنا چاہیے فرام راجہ صاحب کہ بھئی یہ نام آپ نے دیا تھا, کیوں دیا تھا آپ نے, آپ کو پتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی بات کرنے جا رہے ہیں. اب ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ بات کیا یہ کرنے گئے ہیں. ہاں یہ تو ہے, لیکن اڈیالہ جیل انتظامیہ نے پہلے یہ کہا کہ خان صاحب نہیں ملنا چاہتے سلمان اکرم راجہ صاحب سے, اور بعد میں اعظم سواتی صاحب کی گفتگو سے بھی یہی امپریشن آ رہا ہے. اور یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا ٹویٹ یہ کہتا ہے کہ یہ کلیئر ہے رجیم کنٹرول کرنا چاہتی ہے خان صاحب تک رسائی اپنے ڈیزائن کے مطابق. تو وہ تو رسائی کنٹرول کریں گے ہی, لیکن نام آپ دے رہے ہیں. جیل انتظامیہ کے ساتھ آپ کی گفتگو جو بحث ہوئی اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لسٹ میں نے جو نام لکھے ان میں سے آپ نے صرف اعظم سواتی کو جانے دیا,
تو اس کا مطلب انہوں نے نام دیا ہے. نام دیا ہے. ہاں تو اب اگر دیا ہے تو پھر کیا ہمیں بتائیں ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ پہلے تو یہ جیل والے کہہ رہے تھے نا کہ خان صاحب نہیں ملنا چاہتے. نہیں ملنا چاہتے. یہ میں نے کہا ایک پروگرام میں جی وہ جیل والے کہہ رہے ہیں. اب تو سواتی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ خان صاحب نہیں ملنا چاہتے تھے. اس کا مطلب ہے کوئی خان صاحب کے کان بھرتا رہا ہے سلمان راجہ کے خلاف. مگر یہ بھی بات یقین نہیں آتا کہ خان صاحب نے تو ان کو اتنی کارٹ بلانش دے دی ہے, اتنا پاور دے دیا ہے کہ آپ فلانے کو نکال دیں, فلانے کو رکھ لیں, اور وہ آ کے اب کر رہے ہیں اس قسم کے وہ اقدامات لیتے ہیں, قدم لیتے ہیں, انسٹرکشنز دیتے ہیں. سو آئی تھنک اس کو کلیئرٹی ہمیں ملنی چاہیے. میں کافی عرصے سے یہ فکر مند ہوں کہ اچھے لوگ لائک سلمان راجہ ان کے خلاف محاذ پی ٹی آئی میں بن جائے گا. یہ آپ نے لاسٹ شو میں کہا. میں نے کہا تھا. اور کیونکہ پی ٹی آئی بھری ہوئی ہے پرو اسٹیبلشمنٹ لوگوں کے ساتھ جو خفیہ طور پہ یا اوپنلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, اور وہ نہیں چاہیں گے کہ سلمان اکرم راجہ جیسا بندہ خان صاحب کے قریب بھی ہو اور ان کی جو خیالات ہے اس کا اظہار بھی کرے, ان کی بہنوں کے ساتھ بھی وہ قریب ہو, اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ قسم کا ہائیلی ایجوکیٹڈ انٹیلیجنٹ پرسن ہے. ان کے خلاف مجھے لگتا ہے ایسے کہ جو ٹریڈیشنل لیڈرشپ ہے اس میں سے میجورٹی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں محاذ بنائے گی راجہ صاحب کے خلاف. تو ان کو ذرا خیال رکھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی سازش ہو جائے اور ان کو پتہ نہ چلے ہاتھ ہو جائے ان کے ساتھ. خان صاحب کان کے کچے ہیں, یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. جو آخری بندہ جو ان کو بات کہہ کے جاتا ہے وہ یاد رکھتے ہیں, اور یہ نہ ہو کہ سلمان راجہ کے خلاف کوئی محاذ بن جائے. ادھر سے سواتی صاحب جا رہے ہیں, ادھر سے فیصل جا رہا ہے, فیصل چودھری پہنچ رہا ہے, ٹھیک, ادھر سے گنڈا پور صاحب بھی ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فور. تو ایشوز بن سکتے ہیں. مروت بھی ہے, وہ بھی کوشش کر رہا ہے میں پہنچوں وہاں, ٹھیک ہے نا. تو یہ آل دیز آر اینٹی سلمان راجہ پیپل. تو یہ آپ نے جن کا نام لیا علی امین گنڈا پور صاحب, اس میں ایک اور سگنیفیکنٹ موو یہ ہوا, پہلے ملتے ہیں ایک دن اعظم سواتی صاحب عید کے دوسرے دن, عید کے تیسرے دن ملتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب بیرسٹر سیف, اور وہ بھی 1.5 مہینے انتظار علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا اس ملاقات کا, اور آپ نے پریڈکٹ بھی کیا تھا کہ ان کی ملاقات ہو جائے گی, لیکن وہ ملاقات اس کے فالو اپ میں ہوئی ہے. ادھر سے پیغام ملا اور ان کو پیغام دیا گیا, کوئی ٹاسک دیا گیا ہے, کیونکہ ڈینائی کر رہے ہیں باقی لوگ, شبلی فراز صاحب, شیخ وقاص اکرم صاحب. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ٹاسک دیا گیا کہ خان صاحب نے ٹھنڈا کرو, خان صاحب نے کہو کہ سوشل میڈیا بند کریں, خان صاحب کو کہیں یہ امریکہ کے میں جو آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور محاذ کھولے ہوئے ہیں کانگریس ان کے ساتھ ادھر ادھر, یہ سب بند کریں. اور یہ 2-3 جگہ سے یہ پیغام جا رہا ہے, اور اس کا صرف کہاں سے جا رہا ہے میں آتا ہوں, اور کس کو جا رہا ہے وہ بھی آتے ہیں. مگر کیوں جا رہا ہے, کیوں اسی لیے جا رہا ہے کہ تھوڑی سی پریشانی ہے. ملک کے مسائل اپنی جگہ پہ, بارڈر کے اوپر جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ, ٹیررزم اپنی جگہ پہ, ہینڈز فل, ریاست کے ہاتھ بھرے ہوئے ود پرابلمس. تھوڑی سی ریلیف ملتی ہے جس کی بات کریں گے, اور وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی ریلیف مل رہی ہے تو اس کو ڈیریل نہ کیا جائے. مگر جو امریکہ میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کانگریس میں, جس میں پی ٹی آئی کی لابی نے بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے, دیٹ از تھریٹننگ نا. وہ تو اچھی خاصی ایک پروپیگنڈا کو ہو گیا ہے ہماری یہاں کی حکومت کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اور وہ اگر بات آگے بڑھ گئی تو مسئلہ بن جائے گا. ابھی میں آپ کو بتاؤں, ایک کانگریس کے اندر ایک بریفنگ کے لیے ایک 20 تاریخ کو ایک کانفرنس ہی بلائی گئی ہے. 20 اپریل کو 20 اپریل کو اوکے, کہ آ کے ٹیسٹمنی دیں ایک کمیٹی کو. اچھا, کس کو کہا گیا؟ اباؤٹ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. تو اس میں آپ کے خادم کو بھی دعوت آئی ہے کہ آپ بھی آئیں. اچھا. مگر میں نے معذرت کر دی ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ کاٹ اپ ان آل دس. تو میں نے معذرت کر دی ہے, بیکاز میں پھر جو بات کروں گا وہ میرا خیال ہے کھری بات کرنی پڑے گی, تو کھری بات کے اندر سارے ناراض ہو جائیں گے میرے ساتھ, کیونکہ سب جو ہے وہ پھر سب کو رکڑا مل جائے گا, امریکنوں کو بھی مل جائے گا, اور ادھر ادھر کے سب کے جو ہے نا سب کو رکڑا مل جائے گا. وہ بعد مینو رکڑا مل جائے گا, ان سب کو مل نہیں سکتا تو آپ کو مل جائے گا. بعد میری باری آنی ہے, میں صبح طرح کے ٹھیک ہے جی, خوش ہے دریا میں رہنا اور مگرمچھ سے بیر. بالکل ویسے ہی ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے, تو اس لیے میں نے معذرت کر لی. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے جی. اس کی وجہ سے پریشانی ہوئی ہے. حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ کچھ ہونا کچھ نہیں پاکستان کے خلاف, ٹھیک, ہم تکڑے ہیں, کوئی ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکن ایڈمنسٹریشن کوئی گڑبڑ ہمارے ساتھ نہیں کرے گی. اچھا. دے کنونسڈ
nothing to worry about. मगर प्रोपेगेंडा मीडिया ऑनस्लॉट वो अपनी जगह, पीटीआई के नंबर लगने, कांग्रेस के अंदर बातें होनी, बिल पास हो जाना, यू नो, इट्स नॉट अ गुड थिंग. हेडलाइंस बन जाती हैं, इंप्रेशन आ जाता है, फिर वो हर जगह पे मसला, नैरेटिव शेप. हालांकि वो बिल अगर पास हो भी जाता है तो वो मेरा ख्याल है काफ़ी उसे पानी डाल के उसको नरम कर दिया जाएगा. हाँ. और मेरा ख्याल है आसिम मुनीर साहब का नाम भी निकाल दिया जाएगा अगर पास होता है. बोल तो शायद पास ना हो, मगर अगर पास हो जाता है तो उसमें से इस वक्त तो आसिम मुनीर साहब का नाम है उसके अंदर, तो आर्मी चीफ का नाम वाम निकाल दिया जाएगा, उसको जनरलाइज कर दिया जाएगा. बहरहाल नॉनदलेस उसके फॉलो अप ऑफ में 3-4 चीज़ें हुई हैं. एक ये कि भाई लोगों ने कहा कि इसको न्यूट्रलाइज किया जाए, कोई रास्ते खोले जाएं और खान को ठंडा किया जाए, इसके सपोर्टर्स को ठंडा किया जाए. कुछ अरसे से आप सुन रहे हैं कि एक एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये बात चल रही है कि ये सोशल मीडिया आप जो ये इसको बंद करें, इसको रोकें, और क्रैकडाउन भी आया हुआ है उसके ऊपर, हार्ड पॉलिसीज, और छोटे छोटे लोगों को उठा के ले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ व्हाट दे आर सेइंग ऑन सोशल. पीका भी लग रहा है ना. हाँ. पीका भी लग रहा है और भी चीज़ें हो रही हैं, तो वो तो नज़र आ रहा है. इसी तरीके के साथ जो अमेरिका में जो हो रहा है, वो भी जो पार्टी कर रही है या यूके में जो कर रहे हैं, उसको भी काफ़ी नाराज़गी का इजहार होता है एस्टैब्लिशमेंट क्वार्टर्स के अंदर कि यार की कर दे पहले. जैसे इसके ऊपर था कि जी IMF का प्रोग्राम नहीं मिलना चाहिए, जैसे इसके ऊपर था कि रिमिटेंसेस नहीं आनी चाहिए. ठीक, तो ये उसी किस्म की बात है कि यार पाकिस्तान कम्स फर्स्ट. आपके अपने सियासी मकासद बाद की बात है, पर पाकिस्तान को तो नुकसान ना पहुंचाएं, तो नुकसान तो होगा. तो अब मेरा ख्याल है उसके लिए इन्होंने कुछ कदम उठाए. एक कदम ये था कि अमेरिका के अंदर से कुछ लोगों को हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने दावत दी कि आप आएँ, हमसे बात करें, खान के बारे में भी और हमारा मौक़िफ़ भी सुने, और कोई पॉजिटिव किस्म की चीज़ करते हैं. अच्छा. तो वो अब सबको पता चल ही गया है कि 5-6 लोग अमेरिका से उठ के, कुछ डॉक्टर हजरात थे, कुछ ये बिजनेसमैन थे कुछ, तो वो सारे उठ के आ गए और एक मीटिंग उनकी यहाँ हुई, या शायद 1.5 मीटिंग हुई है विद DGI, और जिसमें जो मोटी मोटी बात समझ आई है वो यही आई है कि वो आए थे इन उम्मीद के इनको समझाएंगे कि जी खान को छोड़ दें, एक कोई ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कोई आप पहला कदम आप उठाएं. हम लोग चुप कर जाते हैं, हम नहीं करते जो कर रहे हैं, मगर खान को रिहा करें. तो इधर से जो जवाब मिला कि यार पहले आप लोग भी तो ठंडे हो ना, हम भी रिहाई वाई तो बात की बात है. अभी तो जिस तरीके से आप लोग लगे हुए हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आप भी कोई महीना 1.5-2 महीने ठंडा हो जाए, ताकि कुछ थोड़ा सा एतमाद बिल्ड हो कि एक दूसरे के साथ बात भी हम कर सकें. तो देखते हैं आगे क्या होता है. तो उनको ये कह के वापस चले गए. वो वहाँ जो गए वहाँ तो वहाँ शोर पड़ गया कि जी आप पूछे बगैर आप लोग उठ के चले गए हैं और जाके नेगोशिएशंस करनी शुरू कर दी. आप होते कौन हैं, क्योंकि आपकी तो लाइन पिट गई है, आपको तो ठुठू मिला है वहाँ से, और आप चले गए और ऐसे लगता है कि हम भीख मांग रहे हैं, हम भाग दौड़ कर रहे हैं कि जी साड़ी गल मान लो, खान नू छोड़ दो, खान नू छोड़ दो. तो आपको तो मिला कुछ नहीं, तो यू फेल इनटू अ ट्रैप. उनके ऊपर तो ये इल्ज़ाम लग गया ना, उनके कॉलीग्स ने ये लगाया. यहाँ भी यही हो रहा है कि खान साहब को पैगाम दिए जा रहे हैं. उनको भी पैगाम दिया कि खान को कहें कि ठंडा हो, अपने लोगों को भी ठंडा कर, चुप करके बह, फिर देखने अगे जाके की हो सकता है की नहीं हो सकता. ठीक है ना. और इस वक्त दिस इज़ नॉट अ टाइम टू एजिटेट, क्योंकि दोनों साइड्स कहती है ना एतमाद हम आप पे नहीं करते, कहते हम आप पे नहीं करते, ट्रस्ट डेफिसिट दोनों तरफ. वो कह रहे हैं जी चलो फिर चुप करो ना थोड़ी देर. हाँ, सीज़फायर तो करो ना, सीज़फायर करो तो फिर देखने तो असी भी कोई नए केसेस नहीं करते, हम भी कोई नई पाबंदियां लगाते, आप भी तो थोड़ा हो करें ना. तो उनकी तरफ एस्टैब्लिशमेंट तो यही कह रही है. अब ये जो इधर से जो कार्रवाई शुरू हुई है, इसका भी तल्लुक उसी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिसी के साथ है कि खान साहब को पैगाम दे कि यार टेक इट इजी, टेक इट इजी, we'll talk, but not right now. अभी कोई there's no chance, but right now you have to demonstrate a degree of sincerity and तो ये गए थे कहने के लिए कि थोड़ा हाथ हौली करो, रास्ते खुल जाएंगे. हमें एश्योरेंसेस मिली हैं कि रास्ते खोल देंगे. मतलब 1-2 लोग तो ये भी कह रहे हैं बाय द वे कि 1 महीने के बाद खान साहब बाहर आ रहे हैं. खान साहब खुद कह रहे हैं अगली ईद आपके दरमियान मनाऊंगा, 1-2 महीने के फासले में. चलो अब ये भी खान साहब को बताया गया ना कि जी अगर ਅਸੀਂ चुप कर जाइए तो शायद ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ देंगे बाहर, तुसी बाहर आ जाओगे. अब उसमें से कहानी ये बन गई है कि जी खान साहब ने कहा कि नहीं, फिर बुशरा बीबी और मैं हम दोनों इकट्ठे आएंगे. उन्होंने शायद कहा है कि जी पहले बुशरा बीबी को और आपके कुछ साथियों को छोड़ देंगे, फिर आपकी बारी आएगी. तो खान ने कहा नहीं इकट्ठे करो सारे लोग. तो ये बातें सारी हवा में. मैं आपको एक बात बता दूं, वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट डेफिनेटली चाहती है कि खान के साथ कुछ
چینل کھولا جائے، چینل کھولا جائے، مگر ایسا چینل نہ ہو جس کے ایسے لگے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، اوکے، ویکنیس کا امپریشن نہ آئے، اور ہم نے کوئی وعدہ نہیں کرنا اوکے خان کو کہ ہم آپ کو نکالیں گے، آپ کو بیل دلوائیں گے، کوئی وعدہ نہیں کرنا. ابھی تو اس حد تک آگے ہم نہیں جائیں گے کہ ٹرسٹ بلڈ کرو، اچھا ٹرسٹ بلڈ کرو، تھوڑا چپ کرو، تھوڑا سا ایجوٹیشن بند کرو، ڈیسٹیبلائزیشن بند کرو، معیشت کو چلنے دو، دین ویل سی، ٹیک اٹ ایزی. تو خان کی طرف سے اور اس کے لوگوں کی طرف سے آج کرو. وہ تو پہلے دن سے لگے ہوئے تھے. بائی دا وے آج پھر ایک اے آئی نے بنائی ہے ویڈیو جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ جو ہے سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. تو وہ یہ اس قسم کی چیزیں پی ٹی آئی والے لگے ہوئے ہیں کرنے، اپنے لوگوں کو دلاسا دینے کے لیے کہ جی ٹرمپ ہمارے ساتھ ہے، ٹرمپ کرے گا، یہ کرے گا. اب بڑے لوگ یقین کرتے ہیں ان چیزوں. ظاہر ہے وہ اے آئی میں فرق پتہ کرنا مشکل ہوتا ہے نا کہ اصل کیا ہے، نقل. مگر وہ جو زبان جو استعمال ہوتی ہے نا اس کے اندر سمجھ آ جاتی ہے. وہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. ہاں نہیں، مگر مطلب ہے کہ اب مطلب ہے ڈونلڈ ٹرمپ کیا کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شہباز شریف سلیکٹڈ پرائم منسٹر، ڈائریکٹلی یہ زبان ہی پی ٹی آئی کی ہے. آپ کو پتہ ہے ٹرکش پریزیڈنٹ کے وزٹ پہ بھی اس طرح کی اے آئی سے ویڈیو جنریٹ کی گئی تھی. لیکن جس ملاقات کی آپ بات کر رہے ہیں ڈی جی آئی کے ساتھ کچھ سلیکٹڈ لوگوں کی جو وہاں سے آئے ڈیلیگیشن ڈائسپورا پاکستانی، ابھی اور کوئی بات نہیں ہوگی، صرف 4 سے 6 ہفتے آپ چپ کریں. اچھا، اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے ملیں گے، پھر بات کریں گے. اوکے، ابھی کوئی کمٹمنٹ نہیں کسی قسم کی، رہائی کے لیے بھی نہیں. نہ اوکے، انہوں نے کہا نا یہ باتیں کرنی ہے، ٹھیک. انہوں نے کہا ابھی یہ باتوں کا وقت نہیں ہے. ابھی آپ چپ کریں، 6 ہفتے 4 ہفتے چپ کر کے سارے بیٹھو تسی، تھوڑا سا سٹیبل ہو جائے، پھر آئیے پھر بات کریں گے. کول ڈاؤن یہ نہیں کہ جی آپ کی بات مانیں گے یا کوئی رہائی دیں گے. نہ چلے ٹھیک ہے سیٹ صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. دوست منیف فاروق تو کیا کہ تھک جاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا، کوئی چانس نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے. لیکن سیٹھی صاحب کی پریڈکشن بھی تو اپنی جگہ پر موجود ہے. عمران خان صاحب، کوئی چانس نہیں ہے. کیا خان صاحب کے لیے کوئی نرمی اس وقت شو کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اس کی وجہ کہ خان صاحب کو بہت بڑا یو ٹرن لینا پڑے گا اس کے لیے. اگر وہ یو ٹرن لیتے ہیں تو پھر بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر ابھی وہ تیار نہیں ہے یو ٹرن لینے کے لیے. فار ایگزامپل اب یہ جو لوگ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں خان نے یہ کہا، خان نے وہ کہا، خان نے یہ کہا، ٹھیک یار یہ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں جی، جہاں بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں خان کوئی بھی کھلی بات نہیں کر سکتا. Everything is recorded. آبزرویشن میں ہوتے ہیں. Everything is being recorded in that room. وہ کانفرنس روم جو بنایا ہوا ہے میٹنگز کے لیے. ایوری ورڈ ایوری جیسچر، پتہ نہیں کوئی 100 کیمرے لگے ہوں گے خفیہ قسم کے، اور پتہ نہیں کہاں مائکرو فونس پڑے ہوں گے تاکہ جو بندہ کان میں بھی بات کرے وہ بھی سمجھ آ جائے. سرگوشی بھی وہاں پر ریکارڈ کی جاتی ہے. اور خان کو پتہ ہے، تو خان وہاں کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس کے ساتھ وہ ایک آڈیو لیک ہو جائے کہ خان کہہ رہا ہے کہ ہاں جی جا کے معافی مانگ لو یا ایک کرو یا وہ کرو. خان کبھی بھی ایسی بات نہیں کرے گا. خان ہاں اچھا اچھا ٹھیک ہے، اچھا ہاں سوچ لیں، ہاں دیکھ لیں، ہاں اس کو یہ کہہ دیں، ہاں وہ باتیں جو کہ اگر لیک بھی ہوتی ہیں تو کوئی خان کو ڈیمیج نہیں کرتا. یہ لوگ جا کے بات کرتے ہیں، خان آگے سے پکا ہاں نہ نہیں کرتا. اچھا، اور اس کے بعد ہوتا ہے یہ باہر آ کے یہ کہانیاں بنا کے، کیونکہ یہ پیغام جو یہ باتیں کرتے ہیں نا یہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہوتی ہیں. کیسی گئے سسی کا کم کر کے آ گئے. ٹو whom it may concern، یعنی ان کا پیغام جہاں تک انہوں نے پہنچانا مقصود ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جائے. لیکن بڑی بات سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ میسج دیا گیا ہے کہ پہلے زبان بندی اور پھر جنگ بندی. تو علی امین گنڈاپور صاحب اور بیرسٹر سیف کیوں گئے نیکسٹ ڈے اور وہ کیا میسج لے کر آئے ہیں، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا سیکوینس بڑا دلچسپ ہے کہ پہلے اعظم سواتی صاحب جاتے ہیں، علیمہ خان صاحبہ نہیں جا پاتی، اس کے اگلے دن جاتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب اور بیرسٹر سیف لانگ مارچ کے دنوں میں بھی خاصے ایکٹیو اور امپورٹنٹ رہے کیونکہ جا کے انہوں نے مقام جو احتجاج تھکا تھا اس کے چینج کروانے کے حوالے سے عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت کی تھی. تو سٹ صاحب کیا ٹاسک ملا ان کو، کیونکہ شیخ وقاص اکرم، شبلی فراز انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ انگیج کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے. نہیں دیکھیے یہ تو گنڈاپور نے تو پہلے بھی کہا تھا نا کہ بات اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہی ہے اور بڑی پازیٹیو آؤٹ کم ہوگی. جی اس نے بیان دیا ہوا ہے. جی انٹرویو ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا. ہاں تو اب وہ جانا ضروری تھا نا کہ وہاں جا کے خان کو بھی یہی پیغام دیا جائے. یہ وہی پیغام ہے جو کہ امریکہ والوں نے جا کے دیا. اچھا، اور وہی پیغام ہے جو کہ سواتی نے دیا. ایک ہی پیغام جا رہا ہے. وہ کنونس ہو گئے عمران خان صاحب؟ نو، خان صاحب ول نیور بی کنونسڈ، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور اگر آپ سلمان راجہ سے پوچھیں وہ آگے سے ہم کہتے ہیں نان سنس.
नॉनसेंस, वी आर नॉट टॉकिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट, हमारा कोई राब्ता ही नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। बैरिस्टर गौहर साहब भी यही कह रहे हैं कि हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और सलमान राजा भी यही कह रहे हैं, मगर गंडापुर, स्वाति, ये सारे खुले आम कह रहे हैं कि साहब भी, और फिर बाद में वो डिनाई भी कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब दोबारा डिनाई भी कर रहे हैं कि कयास रैया ना की जाए, पहले खुद एतराफ भी और फिर उससे। तो ये है कि ये सारे जो है ना ये मिली भगत ही है ऐसे, और बेसिकली दी अटेम्प्ट इज के खान को थोड़ा ठंडा किया। मिली भगत है या कम्युनिकेशन गैप है? नहीं, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। अच्छा। मैंने आपसे पता क्या कहा था, एक प्रोग्राम मैंने कहा था कि 90% पीटीआई के लोग जो हैं, लीडर्स जो हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट के राब्ते में हैं। ये पिछले हफ्ते के शो में आपने तो कहा ये बाय द वे ये सिर्फ पीटीआई का नहीं मसला, जो भी जॉनी उठता है ना यहाँ, सबसे पहले वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ता होता है। ठीक है। यहाँ कोई सहाफ़ी नहीं है, यहाँ कोई सियासतदान नहीं है, ठीक, यहाँ कोई बिजनेसमैन नहीं है जो कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में नहीं है, या शेल्वी से जो एस्टैब्लिशमेंट जिसके साथ राब्ते में नहीं है। मजबूरी है, कुछ रिश्ता, कुछ तो दैट इज द वे इट इज। ओके, तो अब आपके ख्याल में इन मुलाकातों के बाद एक और मुलाकात कहा जा रहा है कि अली मीन गंडापुर साहब कर सकते हैं फौरी तौर पर, तो कोई दोबारा से नेगोशिएशन शुरू होंगी और हम उसकी खबर सुनेंगे? क्योंकि आप देखें ट्विटर भी उस तरह से गोले नहीं उगल रहा, इमरान खान साहब का ट्विटर उस तरह से एक्टिव नहीं है, निशानियां इसमें। तो ये शायद हो ही रहा, यही बात ना हो रही हो कि चलो एक 2-4 हफ्ते 6 हफ्ते चुप करके बैठिए, थोड़ा टेम्परेचर को लोअर करें, तो हो सकता है ये पैगाम खान ने मान लिया हो कि चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो ये हमने देखना है ना कि आगे खान का ये पैगाम उसके लोगों तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। ये जो ट्विटर चला रहे हैं उसके अकाउंट्स, क्या उनको ये हिदायत होती है कि नहीं होती? अभी तो अलीमा खान ने जाके मिलना है खान को, अभी तो सलमान राजा ने मिलना है, फिर देखे वो आके क्या कहते हैं। अच्छा, ये मुलाकातें करनी ही नहीं दी जा रही अब, इसीलिए ना कि ये ना पानी ना फेर देना। इसमें भी एक निशानी है। हाँ, एब्सोल्युटली। चले एक और मुलाकात की तरफ आते हैं, मनपसंद मुलाकात आपकी, आपने जिसका जिक्र सबसे पहले छेड़ा। अच्छा यार, और दूसरी बड़ी जिसे कहते हैं हिटिंग क्लोज टू द चेस्ट, आपके दिल के करीब है ये मामला हर तरह से। अच्छा, इस फरीक की तरफ भी आप करीब है और इसकी तरफ भी आप करीब है, दोनों आपके दिल के करीब, बड़ा मसला है। लेकिन चले इसको डाइसेक्ट करें आपके, क्या मोहसिन नकवी साहब नाराज थे मरियम नवाज साहिबा से, या मरियम नवाज साहिबा बरहम थी कुछ मामलात पे? ऐसा क्या हुआ कि मरियम नवाज साहिबा को पहले जाना पड़ा और फिर मोहसिन नकवी साहब को आना पड़ा? अच्छा, ऐसे है कि ना कोई भरम था ना कोई नाराज था। अच्छा, इस लेवल पे नाराज़गी नहीं होती, भरम नहीं होता कोई बंदा, इस लेवल पे पावर प्ले होती है। ठीक। अच्छा। पावर प्ले क्या थी? मोहसिन नकवी साहब वाज अ वेरी पावरफुल इंटरिम चीफ मिनिस्टर। ठीक। और बड़े ऑब्वियसली ही इज क्लोज टू जी द बिग बॉय, हाँ, द बिग मैन, पावर सेंटर्स, हाँ, द चीफ। हाँ, तो उसकी वजह से उनका भी बड़ा पावर है जी। तो वो जब हटे यहाँ से एज चीफ मिनिस्टर पंजाब और मरियम आई जी, तो जाहिर है फिर थोड़ी बहुत तो कंपटीशन होती है। मरियम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन ऑल्सो। मरियम ने भी ये फैसला किया था कि मैंने भी प्रॉमिस को चलाना है और चला के दिखाना है कि आप मोहसिन नकवी को भी भूल जाएंगे और शहबाज स्पीड को भी भूल जाएंगे। दोनों स्पीडोज, हाँ, दोनों स्पीडो बस स्पीडोज जो थी दोनों को मैं बुला दूंगी। ठीक है। तो अब वो इस सिलसिले में जाहिर है कंपटीशन तो हो जाती है, लीडरी है ना, लीडरशिप की बात है। एक स्पीडो जो है वो जाके प्राइम मिनिस्टर बन गया। हाँ। दूसरा स्पीडो जो है वो पता नहीं इंटीरियर ये वो हर चीज़ वो पढ़ी जा रहे हैं। ठीक है। और यहाँ मरियम जो है उसकी तैयारी की जा रही है कि अगला प्राइम मिनिस्टर मरियम बनेगी। मियां बड़े नवाज साहब तो यही चाहते हैं ना, मरियम भी यही चाहती है कि आप चीफ मिनिस्टर पंजाब के बाद तो फिर प्राइम मिनिस्टर अगली मंजिल यही होती है। ठीक। और अगर बिग चीफ रह गए तो फिर मोहसिन नकवी साहब की गुड्डी चढ़ती जाएगी। तो फिर कंपटीशन कहाँ होगी? नॉट बिटवीन शहबाज शरीफ एंड मरियम, नॉट बिटवीन शहबाज शरीफ एंड मोहसिन, इट विल बी बिटवीन मोहसिन एंड मरियम। राइट। ठीक। अच्छा, अब तो दैट इज फॉर द फ्यूचर, बट फॉर द टाइम बीइंग मरियम को एहसास है इस बात का, सबको एहसास है इस बात का। तो इसलिए मोहसिन नकवी को उन्होंने पंजाब के अंदर घास नहीं डाला। अच्छा। वो चाह रहे थे फलाने ब्यूरोक्रेट चाहिए मुझे दे दे, उन्होंने कहा नहीं देंदी। फलाना आईजी चाहिए था, उन्होंने कहा नहीं देंदी। वो तो आते साथ ये मामला छिड़ा था। और उनको नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला। स्लोली ले गए थे। नहीं, वो इधर उधर से खींचा ताई की, मगर शुरू में तो स्नब हो गया था। शुरू में जी इनकार तो जाहिर है फिर इसके बाद अब अभी जो कमेटी बनी है
बड़ी इंपॉर्टेंट है ये डेवलपमेंट, ये हार्डन करने की, जिसके अंदर सारे प्रोविंसेस के आईजीज और मेरा ख्याल चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया गया जी, ऐसे ही है ना जी। तो अगर इंटीरियर का रिट चलानी है तो प्रोविंशियल सपोर्ट तो चाहिए ना, चाहिए, बिल्कुल उसके बगैर तो नहीं चलेगी। और पंजाब बड़ा सूबा है, तो मेरा ख्याल है कि जिस किस्म के ठंडे हालात थे बिटवीन मरियम एंड मोहसिन, तो उसको तो ठीक करना था ना। तो ये इन दोनों में से किसी ने खुद तो उठ के नहीं करना था जी। तो फिर बिग चीफ ने ये ऑर्डर किया कि हमारी रियासत की ज़रूरत है, आप दोनों जो है मेहरबानी करके कोऑपरेट करें अच्छा, इन अ लार्जर इंटरेस्ट। तो वो फिर मरियम बीबी को ये कहा गया कि जी बहुत हो गया, ठीक है, वी आर विद यू, हम आपको सपोर्ट करते हैं पूरा, मगर वो साडा बंदा है तो उसकी ज़रूरत है उसको सपोर्ट इन पंजाब, और तो मेहरबानी करके ज़रा मिल लो, सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। तो वो ना तो नहीं कर सकते, बिग चीफ का जब आए पैगाम तो यू कांट से नो। तो वो तो फिर रिलक्टेंटली मुलाकात हुई। अच्छा, मरियम कॉल्ड ऑन मोहसिन। सो एक तो हायरार्की इस्टेब्लिश हो गई ना कि चीफ मिनिस्टर पंजाब कॉल्स ऑन इंटीरियर मिनिस्टर, जी, नॉट इंटीरियर मिनिस्टर कॉल्स ऑन चीफ मिनिस्टर। और ये दिस प्रोटोकॉल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द एस्टैब्लिशमेंट। राइट, दैट इज द हिंट टू सीएम के मोहसिन इज वेरी क्लोज टू अस, यू गो एंड मीट हिम। एंड देन ही मेट शहबाज शरीफ। बट देन नहीं, शहबाज शरीफ साहब के साथ हर रोज उनकी मुलाकातें होती हैं, दैट्स अच्छा, not linked with this। आई डोंट थिंक वो तो ओके, वो मिला होगा टू से मैं जाना है, अच्छा, तुसी भी जरा कह देना। अच्छा, हाँ, उधर से भी आ गया, आप भी कह दे, ये सिर्फ इतना। तो उसने फ़ोन किया होगा पाजी, वो पाजी वो कहते ना जरा मिल लो मोहसिन नो। बट पाजी से मिलने की नौबत क्यों आई? अब मैं बताता हूँ ना यार, वो तस्वीर भी सामने चलाएंगे ताकि बॉडी लैंग्वेज भी हाँ, आप तो बताएं। मैं वो तो नहीं खैर हो जाए, हम तुसी मुझे पूछोगे बॉडी लैंग्वेज नहीं, पहले मैं अपना खत्म हाँ कर जी, दूं, प्लीज, आप प्लीज इंटरप्ट ना करें। प्लीज, सॉरी। तो शहबाज शरीफ को तो मोहसिन कहने गए थे कि जरा कह दो पाजी नो कि मुझे मिलने हैं अब। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि बिग चीफ ने कहा कि तो ये अच्छा नहीं लगता ना, ज़रा टेंशन है अननेसेसरी, मीडिया स्पेकुलेशंस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं रहूँगा, मैं नहीं, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो वो शहबाज साहब ने फ़ोन कर दिया होगा भाई साहब को कि जी वो मिल लो ज़रा। तो फिर भाई साहब ने कहा ठीक है फिर मिल लेने हैं, मगर भाई साहब का जो स्टेटस है इज़ हायर देन इवन द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ साहब किसी को मिलने नहीं जाएंगे अनलेस इट इज़ फॉर अ पॉलिटिकल रीज़न। मौलाना को मिलने जा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज़ जरदारी साहब को मिलने जा सकते जरदारी साहब को नहीं, 50-50। ओके, अच्छा, he may be the president, but ठीक, मौलाना इज़ अ डिफरेंट, वो एक ज़ाती तल्लुकात भी है मियाँ साहब के, बड़ी दोस्ती भी है और हर कंपटीशन भी है, और मौलाना भी आ जाते हैं मिलने के लिए इनको, और अगर ज़रूरत पड़े तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब भी कतराएंगे नहीं, ऑल्दो मियाँ साहब वुड प्रेफर कि आप आएँ। अच्छा, मियाँ साहब इज़ नॉट द एल्डर स्टेट्समैन, ही इज़ अबव एवरीथिंग। किसी को ज़रूरत है उनको मिलने आए, ही इज़ नॉट गोइंग टू गो टू मीट एनीवन ओके, बिकॉज इट्स बिग। हाँ, He's been prime minister 3 times. 3 times prime minister उठ के नहीं जाता किसी के पास, आप आते हैं, because elder statesman, ठीक। तो इसलिए तो उसके बाद फिर मियाँ साहब को भी मिलना पड़ा, मगर मोहसिन had to call on him. ओके, मरियम had to call on मोहसिन, मोहसिन had to call on नवाज शरीफ साहब। और रिक्वेस्ट ये थी कि मरियम बीबी वहाँ हो। रिक्वेस्ट ताकि- मोहसिन साहब की थी। हाँ, ओके, तो फिर वो कंप्लायंस हो गई, हाँ। बिकॉज बातें कुछ पंजाब की होनी थी, जी। कुछ जनरल बातें होनी थी, तो बड़े मियाँ साहब ने कहना फिर मरियम भी बैठेगी तो सुन ले सारी गल्लां। अच्छा, तो अब आप सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैपेंड। द मेन पर्पस ऑफ दिस वाज नथिंग मोर सीरियस दैन, अंग्रेजी का मुहावरा है टू मेल्ट द आइस, बर्फ पिघलने से बर्फ ज़्यादा नहीं था। पिघलनी थी, क्योंकि आगे मिल के काम करने हैं कुछ, उसके साथ आना जाना भी होना चाहिए, और जब मोहसिन चाहें वो आके सीएम को मिलें, जब सीएम का कोई मसला हो तो वो मोहसिन को फ़ोन करे और मोहसिन उनका काम करे। और ये जो है ना, हमने ये नहीं देना, आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, हमें मोहसिन को कल पुलिस की ज़रूरत पड़ जाती है या सीटीडी की ज़रूरत पड़ जाती है जो यहाँ है, तो सीएम कह सकती है कि नहीं मैं नहीं स्पेयर कर सकती। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए अच्छा, इन द नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा, तो ये एक तरफ तो ये पैगाम था, दूसरा ये था कि लेट्स वर्क टुगेदर। ओके। लेकिन जो तस्वीर है सामने अगर हम दिखाएं इसमें, तो ऐसे लग रहा है जैसे मोहसिन साहब किसी चीज़ के लिए जवाबदेह हैं मियाँ साहब को, मियाँ साहब उनसे कुछ पूछ रहे हैं, और मरियम नवाज साहिबा जैसा प्रोफाइल मोड में बैठी हैं,
ऐसे नहीं लगता कि बाल अब भी मौजूद है या अब भी वहाँ कोई आपने कोई किताब लिखी है ये लिखना चाह रही हैं? एक तस्वीर की इंटरप्रिटेशन में आप पूरा एक सियासी बयानिया बनाना चाह रहे हैं? असल में एक वक्त था आपने एक तस्वीर के ऊपर कमेंट किया था और उसको भांप लिया था। इमरान खान साहब की मुलाकात थी जनरल फैज से और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, तो आपने उस पर ये आइडेंटिफाई किया था, पॉइंट आउट किया था कि एक साहब सोफे में बैठे हैं और एक कुर्सी में बैठे हैं। उसके बाद कुर्सी खत्म हो गई, सोफा आ गया। अगली तस्वीर में दोनों के लिए सोफे रखे गए थे। तो वो देखें आप कि एक तो ये कि यहाँ पर जो स्कीम है, कलर स्कीम, वो बड़ी सिग्निफिकेंट है। नवाज शरीफ साहब दोनों हाथ ऐसे सोफे पर रखे बैठे हैं और मोहसिन साहब दोनों हाथ बांध के बैठे हैं। मरीम नवाज साहिबा थोड़ी प्रोफाइल में बैठी हैं। तो ये तस्वीर आपको क्या समझा रही है? मुझे ये कह रही है कि ये मीटिंग जो है ये खुशी से नहीं हुई, ये करवाई गई है। नंबर एक इसके अंदर एक किस्म की फॉर्मेलिटी है, इनफॉर्मेलिटी नहीं है। जैसे आप सियासतदान एक दूसरे को मिलते हैं ना तो चौड़े होके बंधे हैं, हाँ। इतने सारे टाइट होके बैठे हैं, ठीक। मोहसिन साहब ज़्यादा टाइट होके बैठे हुए हैं, जैसे एक सबॉर्डिनेट बैठता है ऐसे करके, इन डेफरेंस, पोलाइटनेस, इज्जत, हम्बल। हाँ। और वो जो मियाँ साहब है, क्योंकि वड्डे मियाँ साहब ने, वड्डे तो वड्डे मियाँ साहब ने, वो एंजी बैठे हैं जिस तरह हमेशा बंधे हैं। दैट इज हिज स्टाइल, ही ऑलवेज सिट्स लाइक दैट इन अ सोफा। अपने लोग बैठे हो या कोई और बैठा हो, सीधे अपराइट बैठते हैं और ऐसे उनके बाजू होते हैं। मैं तो बड़ी दफ़ा बैठा ना तो मैंने पता है एंजी बंदे ने हो। अच्छा। और मरियम जो है, हाँ। उनकी जो पोज है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि कुछ फासले पे बैठी है जी। अगर कोई 3-वे कॉन्वर्सेशन हो रही होती ना, हाँ। कि जी डिस्कशन हो रही है कोई, तो वो करीब बैठती। हाँ। मतलब है कि वो इतना बड़ा सोफा है जहाँ मोहसिन साहब बैठे हुए हैं और वो दूसरे कोने में जाके बैठी हुई हैं। इट्स अ 4 सीटर, वो दूसरे कोने में बैठी हुई हैं। तो दे कुड हैव हैड अ डिफरेंट सेटिंग, जहाँ मियाँ साहब एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, एक कुर्सी पे ये बैठी हुई हैं और एक कुर्सी पे वो बैठे हुए हैं, मगर ऐसे नहीं किया। तो मियाँ साहब ने वो बड़े सोफे में बैठे हुए हैं जी, एक सिंगल सीटर, वो बैठी हुई हैं एक कोने में, एक इधर। एंड जिस तरीके से वो बैठी हुई हैं उससे ऐसे लगता है कि शी इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्कशन। बेसिकली सवाल जवाब थोड़ी बहुत जो बात हो रही है बिटवीन मोहसिन एंड बिटवीन मियाँ साहब हो रही है। और शायद ओकेजनली यस नो में हल्की हल्की शायद मरियम वुड कमेंट ऑन इट, बट क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि मरियम इज़ गिविंग द इम्प्रेशन के ठीक है और तुसी आ गए हो तो बैठो, तो मैं बैठी हैं सुन रही हैं और मेरे को की जवाब लाना बड़े मियाँ साहब को जवाब लो। तो शी सिटिंग देयर लिसनिंग टू एवरीथिंग बट शी इज़ नॉट मेकिंग इट। लगता है ऐसे कि इन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया टू द डायलॉग। ना ही मैं समझता हूँ यहाँ कोई ऐसी बात हुई है जिसपे ये तू मैं वाली बात हो ना। अच्छा, ये बिल्कुल पोलाइट कॉन्वर्सेशन, सलाम दुआ, की हाल है की नहीं, ये हमारे मसले हैं तो अगर थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो ये हो जाए। टू विच मियाँ साहब वुड हैव सेड हाँ ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर बैठी हुई हैं ये वो, एंड चीफ मिनिस्टर वुड हैव सेड जी बिल्कुल हाँ हो जाएगा एंड सो ऑन। अच्छा, हाँ तो आई थिंक इट वाज आइस ब्रेकर, ओके, बट लॉन्ग ओवरड्यू। ओके, तो बर्फ पिघल गई है अगर बर्फ पिघल गई है, मगर इसका ये मतलब नहीं बर्फ फिर नहीं बन जाएगी। वक्ती बर्फ पिघली है, लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट कंपटीशन है ना जी, इसलिए आई थिंक ये पहला कदम है इन द नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा, और कोई ऐसा प्लान भी है एस्टेब्लिशमेंट का कि 18 साल तक पीटीआई को इकतदार में नहीं आने देना? यार खुदा दा खौफ करो ए कौन कह रहे हैं? कोई कह रहा है। अच्छा दसो 17 साल नहीं 18, क्योंकि 3 साल इस दौर के बाकी हैं अभी ना। अच्छा, तो 3 से 3.5 साल 4 साल तो बाकी आगे, तो उसके बाद मतलब 15 साल आप और मिलाएं। अच्छा, तो 18 साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई चांस नहीं। तो अभी इमरान खान इज हाउ ओल्ड? 72, तो 72 प्लस 18 72 प्लस 18 ये तो 90 हो गया। तो आपका ख्याल है 90 के साल तक इमरान खान जेल में रहेगा? नहीं, तो ये फिर जिसने भी ये उड़ाई है वो मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। एक मुलाकात का तस्करा सेठी साहब ने किया और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब और मरियम नवाज साहिबा के मामलात में भी आपको कुछ इशारे मिले होंगे और उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया उससे भी आप अंदाजा कर सकते हैं। याद कह दूं, क्या ये जो सारी पेशन गोइयाँ हैं ना, ये सारी पेशन गोइयाँ कि खान कब आएगा बाहर, कैसे मुकमका होगा, आगे कौन आएगा, इलेक्शन कब होंगे, ये सारी पेशन गोइयाँ जो है ना इसके पीछे बेस एक ही है। ऐसे लगता है कि ये स्टेटस को चलेगा, इमरान खान जो है उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, वो कभी नहीं निकलेगा बाहर, और इस वक्त जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं यही बैठे रहेंगे। आवाम का कोई नहीं सोच रहा कि आवाम क्या सोच रही है, आवाम क्या करेगी। जिस दिन आवाम फटी उस दिन सब फट जाएगा। और इस मामले में दुनिया भर में हमें बहुत सी मिसालें देखने में नजर आ रही हैं। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद।
शो में साथ देने का शुक्रिया। पिछले दिनों जब सोलर का मामला डिस्कस हुआ, आपने तनकीद का निशाना बनाया गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, और उसके बाद हमने देखा शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग प्रिजाइड की और उसके बाद उन्होंने रोक दिया वो इजाफा या चेंज जो पॉलिसी में था उसको रोक दिया। अब 23 मार्च को एक ऐलान होना था बिजली की कीमतों में कमी का, लेकिन IMF के साथ कुछ मामला ऐसे थे जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब रुक गए और 23 मार्च को ऐलान नहीं किया। लेकिन अब ₹7.41 पर यूनिट कट किया गया है और स्लैब्स हैं वैसे डिफरेंट यूनिट्स के लिए डिफरेंट कमी, ये भी खबरें आ रही। क्या समझते हैं आप, ये कितना सिग्निफिकेंट है इस माहौल में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी ₹7.5 के लगभग कम करना 45 रुपए से, इट इज नियरली 17-18% रिडक्शन। इट्स अ ह्यूज रिडक्शन। और मैं दाद देता हूँ शहबाज शरीफ को कि ही स्टक टू हिज गन्स और IMF को कन्विंस किया कि ये रिलीफ देने का वक्त है। और देखिए इस वक्त कोई इलेक्शन की तरफ से जा नहीं रहे। याद होता ना इलेक्शन सामने होती है और इनका ख्याल था कि ये रिलीफ देंगे तो कोई वोट मिल जाएंगे। इस वक्त तो जेन्युइनली आवाम की वजह से, कि उनको पता है कि कितना दबाव है आवाम के ऊपर, तो ही हैज़ गिवन दिस। अगर चाहते तो चलने देते। अभी टैक्स की शॉर्टफॉल तो हो रही है ना, अभी हमें सबको कहा जा रहा है कि पूरे टैक्स रेवेन्यूज पूरे नहीं हो रहे, तो ये इसके साथ पूरे हो जाते अगर ये ना कम करते तो, मगर उन्होंने फिर भी कम कर दिए। तो आई थिंक एक तो ये सिग्निफिकेंट स्टेप और वी शुड गिव हिम फुल मार्क्स, दिलेरी के साथ ये कदम लिया है। यकीनी तौर पे बड़े लोग होंगे वहाँ मिनिस्टर्स के अंदर भी और ब्यूरोक्रेट्स स्पेशली जो कहेंगे, जो कह रहे होंगे मत करें। इस वक्त आवाम को आदत पड़ गई है इस कीमत देने की, चलने दें इसको, हमारे टैक्स रेवेन्यूज बढ़ने दें, IMF और भी खुश होगी। तो उन्होंने कहा नहीं। So I think this is a great step and I salute Shahbaz Sharif. Number 2, you have to salute him because जो policies finance minister ने की हैं, जिसको अप्रूव शहबाज साहब ने किया है, जिसकी वजह से inflation is now the lowest it's been in 3 decades. Something like that. जी 0.7 पे है मार्च में। मार्च की बात करें। Unbelievable. यहाँ थी 60% पे इन्फ्लेशन चल रही थी, महंगाई 48-60%, और वो अब रुक गई है इन्फ्लेशन की कीमतें बढ़ना। और बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज कि रिजर्व्स भी अप हो गए। बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज़ के करंट अकाउंट डिफिसिट भी ख़त्म हो गया है। बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज़ के आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ बढ़नी शुरू हो गई है। अभी पहले ये कहा जाता था कि हमारी ग्रोथ जो है 0.3% वर्ल्ड बैंक का आता था, IMF, अब हमें कहा जा रहा है कि अगले साल तक 3% तक चली जाएगी। तो मेरा ख्याल है इट्स बीन अ ग्रेट कैलिब्रेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू शहबाज साहब बिकॉज यू सी वो सुनते तो हैं ना बात। आप ही मे नॉट बी एन इकोनॉमिस्ट बट उन्होंने पंजाब प्रोविंस चलाई है यार, थोड़ी देर तो नहीं चलाई, और आप प्राइम मिनिस्टर बने भी उनको वक्त चल, तो ही अंडरस्टैंड्स दीज इश्यूज। तो मतलब है कि यू मे और मे नॉट लाइक हिज स्टाइल बट एट द एंड ऑफ द डे वो सुनते हैं बातें लोगों की और ही इज़ रिसेप्टिव टू पब्लिक ओपिनियन एंड ये बहुत बड़ी उनकी कारस्तानी है। एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड आप इमेजिन करें शायद और भी रिलीफ आपको मिले। यस, ये मेरा क्वेश्चन है कि ये कंटिन्यू रहेगा रिलीफ, क्योंकि ये रीस्ट्रक्चरिंग की भी बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने आज बहुत से पहलुओं की बात की, बिजली चोरी रोकने की बात की, डिस्कोस की निचकारी की बात की, सर्कुलर डेट की भी बात की कि हम उसका बंदोबस्त कर चुके हैं या कर लेंगे। ये सारा काम वाकई हो जाएगा? देखिए उन्होंने एक जाते जाते बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि इस सारी चीज़ के अंदर एक बहुत अहम किरदार आर्मी चीफ ने भी किया। जी, अप्रिशिएट किया उन्होंने। अब वो क्या है वो ख़ुद तो नहीं शायद कहेंगे बिकॉज मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है कि वो उसको आइडेंटिफाई करें, मगर आप और मैं जानते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएट करना टू गेट रिलीफ इन लोन्स एंड डेट्स एंड चाइना के साथ फैसिलिटीज, नंबर 1। नंबर 2 ये IPPs को टाइट करना। जी, हाँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनका। एंड ऑल्सो एंड सो आई थिंक बिहाइंड द सीन्स the chief is doing a good job and so is Shahbaz Sahab and we have to give them credit for it. अब मसला इन सब का वो इमरान खान है, वो हड्डी फसी थे, वो कोई लब लैंड रस्ता उन्होंने हड्डी ਨੂੰ हजम करन दा या बाहर सुटन दा ते मसले बहुत हल हो जाएंगे, मगर वो समझ नहीं आ रही है उन्होंने करिए की। वो हड्डी फसी हुई के साथ वो बाकी मसले हल कर रहे हैं मगर वो शायद उनकी नज़र में। हाँ, well anyway so let's hope for the best। हाँ, ठीक है। अभी तक की तो शहबाज शरीफ साहब अच्छी खबरें सुना रहे हैं और भी बहुत से चैलेंजेस सामने आना, अभी बजट क्योंकि आ रहा है जून में और एक्सपेक्टेशंस अवाम की एक बार फिर बहुत ज़्यादा है और आए भी कल पाकिस्तान आमद है मतवक्के, तो फाइनेंस के हवाले से आने वाले दिनों में शहबाज हुकूमत क्या कर सकती है ये बजट से भी हमें अंदाज़ा हो पाएगा। आपके जहन में हो कोई सवाल तो इस नंबर पर भेजें, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू।